پرانے زمانے کی بات ہے۔ بغداد شہر کی گلیوں میں ایک سارنگیا سارنگی بجایا کرتا تھا۔ وہ صبح سے شام سارنگی بجاتا اور جو پیسے اسے ملتے وہ اپنے تھیلے میں جمع کرتا۔ جس جوتی کو سارنگیا پہنے رہتا تھا وہ بہت پرانی ہو چکی تھی۔ سارنگیے نے اپنی جوتی کو پہنتے پہنتے 10 سال گزار دیے۔ جب جب سارنگیے کی یہ جوتی پھٹتی، سارنگیا اس پر ایک پیون چڑھا دیتا۔ یوں پیون پر پیون چڑھنے کی وجہ سے اس کی جوتی بہت ہی بدصورت ہو گئی تھی۔ اپنی اسی بات کی وجہ سے سارنگیا اور اس کی جوتی پورے بغداد شہر میں مشہور ہو گئے تھے۔ اصل بات یہ تھی کہ سارنگیا بے حد کنجوس تھا۔ وہ سارنگی بجا بجا کر روپیہ تو پیدا کرتا تھا، مگر جتنا کماتا اس میں سے بہت ہی کم اپنے اوپر خرچ کرتا تھا۔ تکلیفیں اٹھا اٹھا کر زندگی بسر کرنا اور روپیہ پیسہ جمع کرنا، بس یہی اس کے جینے کا مقصد بن گیا تھا۔ وہ نہ تو خود جی بھر کر کھاتا اور نہ ہی اس پیسے سے کسی کے کام آتا تھا۔ ایک دن سارنگیا بازار گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حلب کا سوداگر شیشے کے بہت سے سنہرے اور خوبصورت برتن بیچنے لایا ہے۔ سارنگیا بہت بڑا چالاک تھا۔ اس نے جلدی ہی بھانپ لیا کہ سوداگر کو اپنا مال بیچنے کی بہت فکر ہے، مگر اسے کوئی اچھا گاہک نہیں مل رہا تھا۔ سارنگیے نے اتنے اچھے برتن دیکھے تو اس کی لالچ نے زور پکڑ لیا۔ اس کے دل میں بے ایمانی آ گئی۔ وہ سیدھا سوداگر کے پاس گیا اور جھوٹی باتیں بنانا شروع کر دی۔ سارنگیا کہنے لگا، میاں سوداگر، یہاں اس مال کا نکلنا بہت مشکل ہے، میری بات مانو۔ اگر کوئی قدردان مل جائے تو جیسے تیسے اپنے یہ برتن بیچ کر اپنا بوجھ ہلکا کرو۔ سوداگر سارنگیے کی چکنی چپڑی باتوں سے فریب میں آ گیا اور تھوڑے ہی بھاؤ داؤ کرنے کے بعد اتنے اچھے برتن 60 دینار میں سارنگیے کو ہی بیچ دیے۔ یقیناً اگر وہ اس دھوکے میں نہ آتا تو یہی برتن سارنگیے کی دی ہوئی قیمت سے 10 گنا زیادہ قیمت میں بک جاتے۔ سارنگیا اپنے دل میں سوچ کر بہت خوش ہوا کہ آج تو میں نے سوداگر کو خوب الو بنایا۔ بڑا آیا تھا وہاں سے تجارت کرنے، اب میں انہی برتنوں سے کئی گنا زیادہ منافع کماؤں گا۔ ان باتوں کو سوچتا ہوا وہ ایک عطر فروش کی دکان پر گیا اور اس سے بھی گلاب کا عطر طرح طرح کی چالاکی سے سستے داموں خرید لیا۔ پھر چالاکی سے خریدے ہوئے عطر کو انہی خوبصورت برتنوں میں بھر لیا۔ جب وہ چیزیں لے کر گھر پہنچا تو گھر کے کمرے میں سنہرے برتن سجا کر رکھ دیے۔ ایک دن سارنگیے نے سوچا کہ وہ حمام جا کر غسل کرے، کیونکہ وہ مہینوں ہو گئے تھے نہایا نہیں تھا۔ اگلے دن وہ بہت سویرے اٹھا اور بغداد کے ایک مشہور حمام میں جا پہنچا۔ اتفاق سے وہاں اس کا ایک دوست بھی موجود تھا۔ دوست کی نظر سارنگیے کی جوتی پر پڑی، جو اب جوتی تو کیا کئی جوتیوں کا مجموعہ بن چکی تھی، بلکہ جوتی کے نام پر تہمت بن کر رہ گئی تھی اور اس پر پیوند لگے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر دوست بیچارے سے رہا نہ گیا اور اس نے کہا، میرے عزیز، تمہارے پاس خدا کا دیا سب کچھ موجود ہے۔ خدا نے تم کو دولت دی ہوئی ہے، پھر تمہارے بال نہ بچے، ایک اکیلی جان ہو، جو روح ہے نہ جاتا ہے، اللہ میاں سے ناتا ہے، آخر کہاں تک اسے سنبھال کر رکھو گے اور اپنی اس جوتی کے پیچھے کب تک پڑے رہو گے؟ خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، اس میں تمہارا کون سا بڑا پیسہ خرچ ہو جائے گا؟ جتنے میں ایک جوتی آئے گی، اس سے تو کئی گنا زیادہ تم روزانہ کما لیتے ہو۔ اتفاق سے گھڑی اچھی تھی۔ دوست کی بات سارنگیے کے دل میں گھر کر گئی اور اس نے جواب دیا کہ بھائی تم سچ کہتے ہو، میں انشاءاللہ کل ہی تمہاری نصیحت پر عمل کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد سارنگیا حمام کے اندر گیا اور بہت دیر تک مل مل کر ہفتوں کا میل کچیل صاف کرتا رہا۔ جب جی بھر کے نہا چکا اور حمام سے نکل کر کپڑے پہننے کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظریں یہ دیکھ کر حیران ہو گئیں کہ اس کی 10 سالہ رفیق جوتی کے قریب ہی ایک نئی جوتی بھی رکھی ہوئی ہے۔ سارنگیے نے فوراً سوچا کہ واقعی میرا دوست بھی کتنا مہربان ہے اور کھلے دل کا مالک ہے، آخر اس سے رہا نہ گیا اور وہ میرے لیے ایک نئی جوتی چھوڑ گیا۔ خدا اسے اچھا بدلہ دے، دوستی ہو تو ایسی ہو۔ سارنگیے نے خوشی کے مارے جلد جلد قدم بڑھائے اور نئی جوتی پہن کر گھر کی راہ لی۔ آج سارنگیا بہت خوش تھا کہ اللہ نے بے پیسے کوڑی یہ نئی جوتی دلوا دی، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی ساری خوشی خاک میں ملنے والی ہے اور اس جوتی کے گھر میں آتے ہی مصیبتیں اس کا گھر دیکھ لیں گی۔ ایسا لگتا تھا کہ تقدیر نے سارنگیے سے اس کی کنجوسی کا بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی اور اس بات کی سزا دینا چاہتی تھی کہ 10 سال کی خدمت کے باوجود جوتی کو چھوڑتے وقت ذرا بھی افسوس نہ کیا اور اسے ایسے ہی چھوڑ کر چلا آیا۔ در حقیقت جس جوتی کو سارنگیا اپنے دوست کا تحفہ سمجھ رہا تھا وہ بدقسمتی سے بغداد کے قاضی کی جوتی نکلی۔ اس دن قاضی جی بھی اسی وقت حمام کرنے گئے تھے۔ جب قاضی جی غسل سے فارغ ہوئے اور جوتی تلاش کی تو جوتی نہ ملی۔
इस पर उनको बेहद गुस्सा आया। उन्होंने हम्माम के मालिक को हुक्म दिया कि तमाम जगह की तलाशी ली जाए, शायद कोई ऐसी जूती मिल जाए कि जिसका कोई वाली वारिस ना हो, और इसी से जूती चुराने वाले का खोज लग जाएगा। बहुत ढूंढने के बाद ऐसी जूती सारंगिया की ही नजर आई, जिसका पूछने वाला कोई न था। क्योंकि ये जूती बगदाद भर में मशहूर हो गई थी, इसलिए देखते ही लोग उसे पहचान गए और काजी से सारा वाकया बयान किया। काजी ने जब ये हाल सुना तो अपने आदमियों को हुक्म दिया कि फौरन सारंगिये के घर को घेर लें और अंदर पहुंचकर जूती का पता लगाएं। उन्होंने ऐसा ही किया और घर की तलाशी ली तो काजी की जूती मिल गई। उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया और सारंगिये को भी पकड़कर ले गए, क्योंकि वो लोग अपने दिल में सारंगिये को चोर समझ रहे थे। चुनाचे सारंगिया काजी के सामने पेश हुआ तो इसने अपने आप को बेगुनाह साबित करने की बड़ी ही कोशिश की, मगर काजी ने एक ना मानी, क्योंकि चोरी का माल इसी के घर से बरामद हो चुका था। काजी ने सारंगिये को कोड़े लगवाए और थोड़े दिन कैद करने के बाद एक बड़ी रकम जुर्माना कर दी। जब कैद की मियाद पूरी हो गई तो सारंगिया कैद खाने से छूट कर निकला। अब सारंगिये का गमो गुस्से के मारे बुरा हाल था। वो कभी अपने आप को कोसता और कभी मनहूस जूती को सैकड़ों बुरी भली बातें कहता। वो समझता था कि ये सब इसी नहूसत की पोटली का असर है। अगर ये जूती ना होती तो मैं बैठे बिठाए इतनी परेशानियों में ना फंसता और मुझको तरह तरह की जिल्लतें ना उठानी पड़ती। ये सब इसी के करतूत हैं। सारंगिया अपनी इन हालतों पर जितना गौर करता, जूती पर इसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता। आखिर इसने अपने जी में ठान ली कि सबसे पहले इस पुरानी जूती को इस तरह से दफा किया जाए कि हमेशा के लिए इससे पीछा छूट जाए। सारंगिये के जी में आई कि जूती को दरियाए दजला में किसी गहरी जगह पर डबो दिया जाए। चुनाचे वो सवेरे ही जूती को एक पुराने कपड़े में लपेटकर दरियाए दजला की तरफ चल पड़ा और एक ऐसी जगह पर जहां इसका ख्याल था कि पानी की गहराई बहुत ज्यादा होगी, उसने जूती को जोर से घुमाकर फेंक दिया। जूती बहुत भारी थी और वजन की वजह से फौरन तह में चली गई। सारंगिये ने जब पानी पर जूती का निशान ना पाया तो इत्मीनान का सांस लिया और दिल ही दिल में खुश होता हुआ घर पहुंचा। मगर सारंगिये की बदकिस्मती ने अभी तक इसका पीछा न छोड़ा था। दूसरे ही रोज दरियाए दजला के इस मुकाम पर एक किस्मत का मारा मछेरा आन पहुंचा और इसने बड़ी उम्मीद बांधकर जाल फेंका। थोड़ी ही देर बाद जब जाल भारी मालूम हुआ तो उसने खुश होकर आहिस्ता आहिस्ता जाल खींचा, मगर जाल निकालने के बाद इसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि उसके जाल में वही सारंगिये की भद्दी जूती फंसी हुई थी। मछेरा जूती को देखते ही पहचान गया, क्योंकि बगदाद भर में कोई ऐसा ना था जो इस जूती का हाल ना जानता हो। इसने कहा, हो ना हो ये जूती किसी तरह सारंगिये से छूटकर दरिया में गिर गई है, क्योंकि सारंगिये में गोता लगाने की हिम्मत ना थी। इसी वजह से ये तह में पड़ी रह गई। अब मैं उसे सारंगिये को वापस कर दूंगा ताकि वो अपनी खोई हुई चीज पाकर खुश हो जाए। मछेरे ने जूती उठाई और सारंगिये के घर पहुंचा। उसने आवाज दी तो किसी ने जवाब न दिया। मछेरा मजबूरन उसे बगदाद के बाजारों में तलाश करने लगा कि कहीं सारंगिया मिल जाए तो इसकी जूती इसके हवाले कर दे। किस्मत का मारा सारंगिया तलाश करने पर भी ना मिला। मजबूरन मछेरा दोबारा इसके घर की तरफ लौटा और बड़े जोर से दरवाजा खटखटाया कि शायद सारंगिया सो रहा हो तो शोरो गुल से इसकी नींद खुल जाए। जब ये उम्मीद भी पूरी ना हुई तो इसने दूसरे दिन सुबह को फिर दोबारा आने की ठानी। मछेरा उल्टे कदमों वापस होने का इरादा कर ही रहा था कि यकायक इसकी नजर सारंगिये के घर के एक खुले रोशनदान पर पड़ी। फौरन मछेरे को ख्याल आया कि इसकी जूती को इस रोशनदान में से घर के अंदर फेंक दे, ताकि सारंगिया जब घर आए तो उसे उसकी खोई हुई जूती मिल जाए। मछेरे ने आओ देखा ना ताओ, एक ही बार में जोर से जूती रोशनदान से अंदर फेंकी। बदकिस्मती से ये जूती सीधी सारंगिये के सजाए हुए शीशे के बर्तनों पर पड़ी। सारे के सारे बर्तन नीचे आ गिरे और टूटकर किरचियां किरचियां हो गए। साथ ही जिस बर्तन में गुलाब का इत्र पड़ा था वो बर्तन भी टूट गया और सारे का सारा इत्र भी बह गया। जब सारंगिया घर वापस आया और ये तबाही देखी तो सर पकड़कर बैठ गया। सदमे से उसका बुरा हाल था। आखिर इससे ये गम बर्दाश्त न हो सका और वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। वो चीखता चिल्लाता और अपना मुंह नोचने लगा। जब इस तरह इसकी कुछ तसल्ली हुई तो थोड़ी देर बाद इसने जूती को इस तरह से डांटना डिपटना शुरू किया जैसे जूती कोई जानदार और समझबूझ रखने वाली मखलूक है। इसने जूती से कहा, बड़ी मनहूस थी वो घड़ी। ऐ मलून जूती, जब मेरा तुझसे साबका पड़ा था तू तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। ऐसा मालूम होता है
जैसे तूने उम्र भर मेरे साथ रहने की कसम खा रखी है। ए जूती, तुझ पर 1000 बार लानत। तूने मुझे वो दुख दिए कि उठाए नहीं उठते। मेरा भी तुझसे वादा है, मैं भी तुझे ऐसे गड्ढे में दफन करूंगा जिससे तू क़यामत तक न निकल सकेगी। ए लानत की मारी जूती, अगर मैं ऐसा ना करूं तो सारंगिया नहीं बल्कि चमार समझना। इस वक्त गुस्से के मारे इसका सर फटा जा रहा था और चेहरा लाल हो गया था। इसने एक कुदाल उठाई और घर के सहन में ही गहरा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया ताकि जैसे तैसे जूतियों को इसमें दफन कर दे और इन तमाम मुसीबतों से निजात हासिल कर ले। रात के सन्नाटे में कुदाल के चलने से जो धमाधम मची, इससे मोहल्ले वालों पर दहशत छा गई। हर एक को यही ख्याल हुआ कि कोई चोर उसी के घर में नकब लगा रहा है और अब घर में घुसना ही चाहता है। वो डरते डरते घर से बाहर निकले और मोहल्ले के चौकीदार को तलाश करके ये वाकया बयान किया। चौकीदार अपने साथियों को लेकर सीटी बजाता हुआ दौड़ता हुआ उधर आया। आखिर ये सब लोग सारंगिये के घर पहुंचे, जहां से जमीन के खोदने की आवाज बड़ी जोर से आ रही थी। उन्होंने मकान के अंदर जाकर सारंगिये को पकड़ लिया। इस मर्तबा सारंगिये को हाकिम के सामने पेश किया गया। हाकिम ने इसको कसूरवार करार देकर बहुत सा पैसा जुर्माने के तौर पर वसूल किया और कैद की सजा अलग दी। अब की मर्तबा जब सारंगिया सजा भुगत कर निकला तो इसके गुस्से की कोई इंतहा न रही। इसने घर आते ही सबसे पहले जूती से पीछा छुड़ाने की ठानी। जल्दी के मारे इसने सुबह का भी इंतजार न किया और रात को ही जूतियों का पुलंदा एक कपड़े में बांधा और बगदाद के एक बड़े सराय के पास पहुंचकर ये पुलंदा सराय की नकासी वाले नाले में फेंक दिया। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि इस जूती की मनहूस सूरत फिर कभी नजर न आएगी। मगर इब्ने आदम सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। हुआ ये कि थोड़े दिनों के बाद नाबदान की नाली बंद हो गई और इसकी वजह से आसपास खूब सड़ांध मची। लोगों ने इस मसले का हल तलाश करना शुरू किया तो देखा कि नाबदान में कोई चीज फंसी हुई है, जिसकी वजह से पानी सब तरफ फैल रहा था। लोग दिन भर कोशिश में लगे रहे कि किसी तरह नाबदान में फंसी हुई चीज निकल आए। आखिर जब ये चीज निकली तो लोगों को ये देखकर सख्त गुस्सा आया कि ये वही सारंगिये की जूती है जिसने लोगों को परेशानी में डाल रखा था। आखिर सब ने कोतवाल को इतला दी और सिपाही फिर सारंगिये को पकड़कर काजी के सामने ले गए। इस बार काजी ने 3-3 जुर्माने किए। एक जुर्माना इस नुकसान के मुआवजे के लिए जो उन जूतियों से पहुंचा था, दूसरा सराय के मालिक को अदा करने के लिए और तीसरा गफलत बरतने के लिए। जब ये जुर्माने अदा करने पड़े तो सारंगिये की हिम्मत जवाब दे गई और उसे अब यकीन हो चला था कि ये जूती मेरा साथ हरगिज नहीं छोड़ेगी। चारों नाचार बेचारा किस्मत के फैसले पर राजी हो गया और दिल में ये तय कर लिया कि अब जूती को ज्यादा नहीं छेड़ेगा। फिर इसने जूती को खूब धोकर मकान की छत पर रख दिया और दिल में ये सोचा कि अब ना मैं जूती से कोई मतलब रखूंगा और ना उसे मुझसे कोई वास्ता रहेगा। मगर बेचारे सारंगिये का ये ख्याल भी गलत निकला। अभी जूतियों को छत पर रखे हुए एक ही दिन हुआ होगा कि ना जाने कहां से हवा का एक भगोला आया और जूतियों को उड़ाकर गली में उछाल दिया। इस बार जूतियों का ये पुलंदा एक राहगीर के सर पर गिरा, जो बुरी तरह जख्मी होकर गली में ही गिर पड़ा। लोगों ने गरीब राहगीर के सर से खून का फुवारा छूटते हुए देखा तो सब के सब इसके आसपास जमा हो गए और इसके जख्मी होने की वजह मालूम करने लगे। जैसे ही लोगों की नजर जूतियों पर पड़ी, वो फौरन समझ गए कि हो ना हो ये सारंगिये की ही जूती है, जिसके करतूत बगदाद भर में मशहूर थे। एक बार फिर सारंगिये को काजी के हजूर में पेश किया गया और उन्होंने सारे मुकदमे पर गौर करके सारंगिये पर बहुत बड़ा जुर्माना कर दिया और कहा कि आइंदा ऐसी गफलत ना करें वरना कैद खाने में डलवा दिया जाएगा। सारंगिये को ये लगातार जुर्माने अदा करने पड़े तो इसकी सारी जमा पूंजी जो इसने अपने थैले में जमा कर रखी थी वो सब की सब खत्म हो गई और वो अच्छा खासा मालदार होने के बाद मुफलिस और फकीर बनकर रह गया। आखिर इसने बहुत सोचने समझने के बाद काजी साहब के यहाँ दरख्वास्त की, जिसमें उसे जूती के हाथों जो मुसीबतें भुगतनी पड़ी सब बयान की। काजी साहब ने सारंगिये की दरख्वास्त लेकर पढ़ी तो हंसते हंसते उनका बुरा हाल हो गया। वो हैरान हो गए कि आखिर इसका क्या फैसला करें। मजबूर होकर सारंगिये ही से पूछा कि आखिर तुम क्या चाहते हो। सारंगिये ने हाथ जोड़कर कहना शुरू किया, हुजूर बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप खुदा के लिए इस जूती से मेरा पीछा छुड़ा दें। मैं इससे बेहद तंग आ गया हूँ और अब उम्र भर इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहता। आप पूरे शहर में डंडोरा पिटवा दें कि अब सारंगिये का इस जूती से कोई वास्ता नहीं रहा।
اس کی وجہ سے کسی پر کوئی آفت بھی آئی تو اس کی ذمہ داری مجھ بے گناہ پر ہرگز نہ ہوگی۔ آج سے نہ میں اسے جانتا ہوں اور نہ یہ جوتی مجھے جانتی ہے۔ پھر اس نے جوتی کی طرف منہ کر کے بڑی درد بھری آواز میں کہا، اے راحتوں کی دشمن، اے آفتوں کی مخزن، اے بد نصیب جوتی، اے جڑ نحوستوں کی، کب تک میں تیرے ہاتھوں صدمے اٹھائے جاؤں؟ جا دور ہو اسی دم، پھٹکار تجھ پہ ہر دم۔ قاضی کو سارنگیے پر بڑا ترس آیا اور اس نے پورے شہر میں منادی کرا دی کہ اب سے اس جوتی کی وجہ سے کسی کو بھی تکلیف ہوئی تو سارنگیا اس کا ذمہ دار ہرگز نہ ہوگا۔ اس منادی سے سارنگیے کے دل کو ڈھارس بندھی۔ سارنگیے کی جوتی شہر میں ہر جگہ مشہور تھی۔ آخر اس کے قصے ایک سے دوسرے تک پہنچتے پہنچتے خلیفہ کے محل میں بھی جا پہنچے۔ مصاحبوں نے ایک دن اس کا واقعہ خلیفہ سے بیان کیا۔ اتفاق سے اس دن خلیفہ کسی بات پر بہت ناراض تھا اور اپنے دل میں بڑی ہی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے جوتی کے جو یہ حالات سنے تو اس کی الجھن اور فکر دور ہو گئی۔ غم کی جگہ خوشی نے گھر کر لیا اور وہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ اب سارنگیے کی قسمت جاگ چکی تھی۔ خلیفہ نے مصاحبوں کو حکم دیا کہ سارنگیے کو جلد سے جلد حاضر کیا جائے۔ ادھر خلیفہ سارنگیے سے ملنے کے لیے بے چین تھا، ادھر سارنگیا اپنے گھر میں چین سے سو رہا تھا۔ اس رات اس نے ایک عجیب اور انوکھا خواب دیکھا۔ وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ جوتی اس سے باتیں کر رہی ہے اور وہ سارنگیے کو ڈانٹ ٹپٹ کر یہ کہہ رہی ہے کہ میرے ہاتھوں جو تجھ پر بلائیں ٹوٹی ہیں ان پر تم مجھ جیسی پرانی ساتھی سے ناراض ہے۔ اتنا نہیں سمجھتا کہ میرا اس میں کیا دخل ہے؟ یہ تو جو کچھ کیا خدا ہی نے کیا۔ شاید خدا تجھے ان تکلیفوں میں ڈال کر تیری کنجوسی کے گناہ سے تجھے پاک کرنا چاہتا ہے اور تجھ سے یہ مال جمع کرنے کی لالچ اور ہوس چھڑانا چاہتا ہے۔ اے کنجوس سارنگیے، تو نے بھی تو غضب کر دیا کہ اب تک کبھی اللہ کی راہ میں ایک درم بھی خرچ نہ کیا۔ 10 برس سے تو میں ہی یہ تیری حالت دیکھ رہی ہوں۔ اب اگر تجھے اس حرکت پر خدا کی طرف سے سزا مل ہی رہی ہے تو اس پر تعجب کیوں کرتا ہے؟ ابھی بھی کچھ نہیں گیا۔ اگر تو مجھ سے وعدہ کرے کہ فقیروں اور محتاجوں کو اپنے روپے سے مدد دے گا تو میں یقین دلاتی ہوں کہ تیری مصیبت ٹل جائے گی، کیونکہ جو شخص دوسروں کے کام آتا ہے وہی اصل میں خدا کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اور اسی سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ سارنگیا جوتی کی اس نصیحت پر بہت خوش ہوا اور اس نے خدا کو گواہ کر کے جوتی سے وعدہ کیا کہ اب میں اس کی نصیحت پر عمل کروں گا اور پہلے والی بری عادتیں بالکل چھوڑ دوں گا۔ ابھی سارنگیے نے خواب میں جو اپنی بات پوری بھی نہ کی تھی کہ کسی کے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ گھبرایا ہوا اٹھا اور باہر گیا تو خلیفہ کے سپاہی اسے ساتھ لے جانے کے لیے باہر کھڑے تھے۔ خلیفہ کا حکم سنتے ہی اس نے جلدی جلدی کپڑے بدلے اور سپاہیوں کے ساتھ ہو لیا۔ خلیفہ سارنگیے کو دیکھتے ہی مسکرایا اور ہنس کر بولا، ہاں بھائی، ذرا اپنی جوتی کا قصہ تو سناؤ۔ سارنگیے نے اپنا سارا قصہ خلیفہ کو کہہ سنایا۔ یہ قصہ سن کر خلیفہ بے حد خوش ہوا اور سارنگیے کو اتنا انعام دیا کہ وہ عمر بھر کے لیے امیر ہو گیا۔ مگر اب سارنگیا پہلے جیسا کنجوس مکھی چوس نہ رہا تھا۔ اس نے خواب میں جو جوتی سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا تھا۔ اب وہ غریبوں اور محتاجوں کی خوب مدد کرتا، خود بھی کھاتا اور دوسروں کو بھی کھلاتا۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔